वचन ते ध्यान करना है। यसु मसीह ने कहा जिहदे कोल कंन आ वो सुने आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। हालेलुया। तो असी ध्यान वचन ते रखना है, अपना कन अपना मन इधर उधर नहीं करना। अगर तुहाडे बच्चे रोंदे आ जां कोई तुहानूं गल विच लांदा है, तुसीं बाहर जा सकदे हो, आपे उठ के चल जिओ, कहना ना पवे। ये तुहाडे गाड़ी बेनती है, क्योंकि वचन का आदर करना साडे सारे लिए जरूरी है। हालेलुया। किहदा आदर करना? वचन का। वचन का आदर करोगे तो वचन तुहाडा आदर करेगा। जे तुसी बरकत लैनी है तो फिर वचन नूं सुनना पैना। जे आने वाली तबाही तो बचना आ तो फिर वचन नूं सुनना पैना आ। हालेलुया। इस करके बाइबल च लिखिया वो अपना वचन घल के चंगा करदा ते आने वाली तबाही तो बचाउंदा है। कौन बचाउंदा है? वचन। ते वचन नूं सुनना पैना। हालेलुया। ध्यान वचन ते रखना है, गल्लां नहीं करनियां। आपां बीते दिनां विच भी मसीह विरोधी दे बारे गल कीती सी। किहदे बारे? मसीह विरोधी दे बारे। अज भी असी मसीह विरोधी दे बारे गल करांगे। यह विशा जिहड़ा है बहुत वड्डा विशा है। इहदे उत्ते बहुत सारियां गल्लां हैं, पर आपां थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। जदों आत्मा अगवाई कर दिंदा है उदों असीं तुहाडे कोल इह गल लैके आ जांदे। हालेलुया। मसीह विरोधी के बारे असीं इस करके सीख रहे हैं क्योंकि समा अंत दा है। समा अंत दा है। ये अंत समय के उत्ते ये घटनावां वापरनियां हैं मसीह विरोधी के द्वारा। तो आने वाले समय दीयां गल्लां जिहड़ियां घटनावां ने, जिहड़े वाकिया जमीन के उत्ते होने ने, वो पुराने ऐतनामे के अंदर पहला ही दर्ज कर दिते गए, पहला ही दर्ज कर दिते गए। जदों निमरोद ने बाबल का बुरज बनाया, किहड़ा बुरज? बाबल का बुरज बनाया निमरोद ने। किन्ने? निमरोद ने। तो जदों वो बुरज बना रहे सी तो यहोवा स्वर्ग तो उतर आया। और इतिहास दसदा है कि 70 भाषावां, कितनियां भाषावां? 70 भाषावां। उस समय एक बोली सी, पर जदों उन्होंने बाबल का बुरज बनाना चाहया, बनाया, तो यहोवा का क्रोध भड़किया। उन्हां दीयां भाषावां दे विच यहोवा ने गड़बड़ी पा दी। तो जिहड़े इतिहासकार है ना, रब्बी बाइबल के जानकार, वो दसदे आ भी 70 भाषावां आईयां। कितनियां? 70। 70 भाषावां दे अंदर लोक वंडे गए और फिर फैल गए। ये क्यों वाਕਿया होया? क्योंकि उन्होंने पत्थर नूं रद्द किया। किनू? पत्थर नूं, अबेन नूं। पत्थर, पत्थर नूं इब्रानी भाषा विच अबेन कहंदे आ। अलफ बैत नून, ये बनदा अबेन। उन्होंने पत्थर नूं रद्दिया ते इट नूं अपनाया। किनू अपनाया? इट नूं। बाबल का बुरज मैं तुहानूं दस्सिया इट दा बनाया गया सी, इटां दा। पत्थर नूं रद्द कर दिता। तो पत्थर जो है ये बाइबल के अंदर इसका बड़ा वड्डा रोल है। पत्थर के उत्ते बहुत जबरदस्त प्रकाशन छिपया है, बहुत गहरियां गल्लां छिपी हुई पत्थर के उत्ते। हालेलुया। ये पत्थर बहुत ही अहम है, बहुत खास है। यह पत्थर, ये पत्थर नूं असीं एवें नहीं समझना, ये बहुत खास है, बहुत अहम है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਕੀਆਂ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਾਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਪੱਥਰ। ਕੀ? ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਕਸ਼ਰ ਲਵੋ, ਅਲਫ ਔਰ ਬੈਥ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਬ। ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਐਂਡਲੇ ਲਵੋ ਬੈਥ ਔਰ ਨੂਨ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਬੈਨ। ਬੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਾਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 26 ਇੰਚ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ? 26। ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ? 26 ਇੰਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 26 ਇੰਚ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ 26 ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ। ਕੌਣ ਆ? ਯੋਧ ਹੈ ਵਾਵ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਯੋਧ ਹੈ ਵਾਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧ ਹੈ ਵਾਵ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਡ 26 ਆ। ਯੋਰ ਦਾ 10 ਆ, ਹੇ ਦਾ 5, ਵਾਵ ਦਾ 6, ਹੇ ਦਾ 5, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ 26 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 26। ਇਹ ਪੱਥਰ ਯਹੋਵਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ 26 ਇੰਚ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਾ लगाओ। तो निमरोद ने पत्थर ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ। ਨਿਮਰੋਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਯਹੋਵਾ ਤੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਾਜਕ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਜਾਜਕ। ਜਾਜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? 12 ਪੱਥਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ? 12। 12 ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਜਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 12 ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਸੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मूसा ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ मूसा ਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ मूसा ਤੇ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁन्नत नहीं की। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ मूसा ਨੂੰ। ਤੇ मूसा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ
पत्थर लिया, पत्थर लैके अपने बेटे का खतना कर दिता पत्थर दे नाल, ते यहोवा दा क्रोध शांत हो गया। हालेलुया। किदे नाल खतना किया? पत्थर नाल। बाइबल च लिखिया है। तो इस करके इस पत्थर का बड़ा अहम रोल आ। पत्थर नूं ठुकराउणा यहोवा दे राज नूं ठुकराउणा आ। जिहड़ा मसीह विरोधी आ, असीं मसीह विरोधी के बारे गल कर रहे हैं। किहदे बारे? मसीह विरोधी के बारे। ये मसीह विरोधी एक इंसान नहीं है। जिस तरह अज दसिया जा रहा भी एक इंसान जिहड़ा है वो मसीह विरोधी होएगा, ये एक सिस्टम आ। की आ जी? सिस्टम आ। ये विच एक शख्स नहीं आ बल्कि एक ग्रुप आ। की आ जी? एक ग्रुप आ, एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक ग्रुप आ, एक सिस्टम आएगा। सिस्टम समझते हो? एक सिस्टम आएगा, वो सिस्टम की करेगा? अपना राज कायम करेगा। की करेगा? अपना राज कायम करेगा। जिस मसीह विरोधी के बारे असीं गल कर रहे हैं, ये तुहानूं प्रकाशित वाक्या 13 अध्याय 18 ऐत विच मिलेगा। एक मोर के बारे जिहड़ी 666 आ, जाने कि 666। पढ़ो प्रकाशित वाक्या 13 अध्याय 18। एक ज्ञान का मौका है जिन्हों बोधिया वो उस दरिंदे दे अंक गिन ले। वो मनुख का अंक आ, ओदा अंक 666। कितनी वारी? 3 वारी, 3 वारी 6, 666। असी ये जिहड़ा 666 आ, एक मूरत दे विच देखना है। मैं एक सिस्टम की गल की आ, उस सिस्टम दे विच जिहड़ी मोहर आ वो 666 की है। हुण एक मूर्ति तुहाडे सामने ये तुहानूं नज़र आ रही है। ये मूर्ति किहदी सी? कोई दस सकदा मूर्ति किहदी सी? बाइबल के अंदर ये बारे दर्ज आ। ये मूर्ति किहदी आ? हाँ जी, नबूकदनेस्सर, डैनियल नबी की किताब, उहदे विच तुहानूं ये वाक्या मिलेगा। जदों राजे ने एक मूरत बनाई, की बनाई? की बनाई जी? मूरत बनाई। वो राजे का नाम नबूकदनेस्सर सी। अगर तुसी पढ़ो करो डैनियल नबी की किताब, राजे ने एक दर्शन देखा है। अगर तुसी पढ़ो डैनियल नबी की किताब, दो अध्याय विच जिक्र है। और फिर तुसी जो 2 अध्याय पढ़ोगे तुहानूं ये मूर्ति के बारे जिहड़ा है इस 2 अध्याय विच मिलेगा। डैनियल नबी की किताब 2 अध्याय विच, हे महाराज, हाँ जी, एक वड्डी मूर्त आ, वो मूर्ति जिहड़ी बलवंत सी, जिहदी चमक अत उत्तम सी,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਪੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੂਰਤੀ ਆ, ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੈਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਲੋਹਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਚਕਨਾਚੂਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? मूर्ति की होगी? सारे बोलो, मूर्ति की होगी? आवाज नहीं आई। मूर्ति की होगी? मूर्ति चकनाचूर होगी। यह देखो मूर्ति टूट गई है। हालेलुया। पत्थर ने की कर दिता? मूर्ति नू टोटे टोटे कर दिता है। ये 5 धातु आ, सोना, चांदी, पित्तर, लोहा, मिट्टी। कितने धातु? 5। जिहड़ा सोना है ना, सोना ये इराक दी हुकूमत है। इराक दी किहदी हुकूमत? इधर ध्यान करो, किहदी हुकूमत है? इराक दी। चांदी ईरान दी हुकूमत, पित्तल यूनान दी हुकूमत, लोहा रोम दी हुकूमत, ते मिट्टी ते लोहा कुछ मिलके ये 10 राज बनते हैं। कुछ मजबूत है, कुछ कमजोर ने। यह बाइबल च दसिया गया। हालेलुया। वो समझ आ रही को? तुहानू समझ आ रही है? जे नहीं समझ आ रही तो मैनू दस सकते हो। जे समझ आ रही है तो नारा ला दिया करो। नारा बड़ा ढिला जा लगा है। नारा जोश का होना चाहिए सी। इत्थों यह पता लगता भी कुछ ढिले ढिले बैठे आ, उन्होंने के लिए ये गल्लां जरूरी नहीं। जे तुसी इन्हां गल्लां नूं जरूरी नहीं ना समझते, बड़ा खतरनाक समा आउण वाला जी। ये मैं तुहानूं उत्थे ही लैके जा रहा हां जिहड़ियां गल्लां होणीआं। तुहानूं ते जरूरत है बस चंगियाइयां, बरकतां, हर चीज़ धरती दीयां चीज़ां उन्हां दे मगर पे जे। अज दुनिया भज्जण ही उधर लई है। वो जिहड़ियां अहम गल्लां है, जिहड़ियां जमीन ते वापरन वालियां है, जिन्हां दा जरूरी गल्लां नूं सीखना है, उन्हां वाल असीं ध्यान ही नहीं कर रहे। आप देखो इन्नी मेहनत करके तुहाडे सामने ये गल्लां लैके आ रहे हैं, पर असीं ध्यान नहीं करते। तो फिर साडा कसूर नहीं रहना, कसूर तुहाडा ही होना है, क्योंकि पुछया तुहाडे को जाना अंत। इस करके ध्यान रखो। हालेलुया। नारा जोश ना लाया करो। जोश होएगा तो ये तो पता लगता है कि तुसी जागदे पे हो, होशियार हो, ढिले नहीं हो। हालेलुया। एक गल याद रखो, मैं वो पादरी नहीं हाँ
ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ? इराक, ईरान, यूनान, रोम। पहला इराक का राज सी, इराक की हुकूमत सी। ये सोना जिहड़ा है ना नबूकदनेस्सर राजे नूं बयान करता है। किनू? नबूकदनेस्सर राजे नूं। डैनियल नबी ने जदों उहनूं एक भेत का अर्थ दस्सिया, मूर्ति का अर्थ दस्सिया कि राजा सोना तू आ, चांदी बाबल बाबल नहीं आ, बल्कि ये मादी ते फारसी आ, यानी कि ईरान। तेरे तो बाद एक राज आएगा जिहड़ा तेरे तो छोटा होएगा, फिर उस तो बाद एक होर राज आएगा यूनान का। फिर यूनान का राज भी खत्म हो जाएगा, फिर रोम की हुकूमत आएगी। रोम की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, फिर रलिया मिलिया राज होएगा। केड़ा राज? कुछ तो लोहे का, कुछ मिट्टी का, यानी कि कुछ मजबूत होएगा, कुछ कमजोर। अज वही आ, कुछ राज कमजोर ने, कुछ मजबूत ने। तो यहोवा दे प्यारिओ, राजे ने कहा भी मेरे तो वड्डा राज किसी का नहीं, बल्कि मैं ही हुकूमत करांगा। नबूकदनेस्सर राजा कहता इस तरह नहीं हो सकता। कहता मूर्ति बनाई जाए, तो मूर्ति सारी सोने दी, मूर्ति सारी सोने दी मूर्ति बनाई गई। उहदी उचाई, उहदी चौड़ाई कोई दस सकता कि नहीं? मूर्ति दी उचाई कितनी? मैं लिखी आ, वेख के दस दो। 60 हाथ। किन्ने? 60 हाथ उचाई, ते चौड़ाई कितनी? 6 हाथ। बाइबल च लिखिया, तुसी पढ़ सकते हो। अगर तुसी पढ़ना चाहो पढ़ो। डैनियल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्त बनाई जिहदी उचाई 60 हथ, चौड़ाई 6 हथ सी। उन्होंने बाबल के सूबे में खड़ा कर दिता ते ऐलान कर दिता कि हर इंसान इस मूर्ति को सिजदा करे। हर इंसान किनू सिजदा करे? इस मूर्ति को। ते मूर्ति को जो सिजदा करना है तो म्यूजिक बजेगा। की बजेगा? म्यूजिक, साज वजणगे। ते किन्ने तरह के साज वजाएगे? कोई दस सकता किन्ने तरह के? किन्ने तरह के? किन्ने तरह के साज? 6 तरह के मैं लिखे आ। बाइबल च लिखिया, तुसी पढ़ सकते हो। अगर तुसी पढ़ो 5 आयत। तुरी, बांसुरी, बाउंस यानी कि वीना, सरंगी, हाँ जी, सितार, शहनाई, ते हर तरह के वजे, यानी कि 6 तरह के साज हो गए। किन्ने तरह के? किन्ने तरह के? 6 इथों ले लो, 6 ही आ ले लो। किन्ने हो गए? 2 6 हो गए। तो 6 तरह के साज हो गए। किन्ने 6 हो गए? किन्ने 6 हो गए जी? ओ बोलो। 3 6 हो गए, 666 हो गया ना। ये 666 आप कितने पढ़िया? प्रकाशित वाक्य। यानी कि वो जी मूर्ति सी, वो एक मसीह विरोधी सिस्टम सी। की सी? मसीह विरोधी सिस्टम। वो समझ आ रहा? समझ आ रही गल जी?
ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। 666 ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ 'ਚ 666 ਸੀ। ਇਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ ਆ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਨੰਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਾਇਲ, ਅਜ਼ਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਦੀ ਗੌਰ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ 666 ਹੀ। 6 ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 60 ਹੱਥ ਆ, 6 ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, 6 ਆ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਓ, 6 ਹੱਥ ਤੇ 6 ਸਾਜ, 666। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ G20 ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੰਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ? ਡਿਜੀਟਲ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ? ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਗੁਲਾਮ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ, ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚਿਪ ਲਵਾਓ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਿਪ ਲਵਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਆ? ਬੰਦ। ਹਨਨਿਆ ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਅਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਪ ਲਵਾ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਆ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਥਰ ਆਇਆ? ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੱਥਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਮਹਾਕਲੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਜਨ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ, ਤਿਆਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਾ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਪੈਰ ਆ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 10। ਇਹ 10 ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ 10 ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼? 10 ਦੇਸ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਪੱਥਰ ਕੀ ਆ? ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ। ਪੱਥਰ ਯਿਸੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਕੂਬ जिस पत्थर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। अगर तुसी बाइबल पढ़ो, मत्ती दी अंजील 21 अध्याय 42 आयत पढ़ो। मत्ती दी अंजील 21 अध्याय 42 आयत। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕੰਮਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਖੁੰਝੇ ਦਾ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਜ਼ਬੂਰ 118 ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। हिंदी में भजन संहिता। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जिस पत्थर नू राज मिस्त्रियां ने रद्दिया, ओही खूंजे दा सिरा हो गया। हालेलुया। ये पत्थर कौन है? जेड़ा कोने दा पत्थर है, कौन है? यीशु मसीह है। कौन है जी? यीशु मसीह। इस पत्थर नू नबूवती पत्थर भी कहा गया, इस पत्थर नू शाही पत्थर कहा गया है, इस पत्थर नू सुलेमान दा पत्थर भी कहा गया है, इस पत्थर नू याकूब दा पत्थर भी कहा गया। ये जिहड़े नाम मैं तुहानूं दस्से ना, शाही पत्थर, याकूब दा पत्थर, नबूवती पत्थर, सुलेमान दा पत्थर, ये नाम यीशु मसीह दे नाम दे नाल जुड़दे हैं। हालेलुया। क्योंकि पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह नबूवती पत्थर है, यीशु ही शाही पत्थर है, यीशु ही याकूब दा पत्थर है, यीशु ही। हालेलुया। वो समझ आ रही गल दी? किन्नियां नूं समझ आ रही है? सारियां नूं आ रही? नारा लगाओ। तो यहोवा दे प्यारिओ, ये पत्थर ने मूर्ति नूं ढा दिता है। जो करोना आया सी ना, जो करोना आया सी, ये तो एक ट्रेलर सी आने वाले समय लई। की सी? ट्रेलर। ट्रेलर समझदे हो? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਝਲਕ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੋਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, 70 ਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, 666 ਕਿਲੋ। ਕਿੰਨਾ? 666 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿਘਲ ਕੇ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨ 70 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਯਹੂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਲਾ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ, ਜੀਵ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਸੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਇਸ ਫੀਤੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਸੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅੱਜ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸੀਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਸਸੀਤ ਤੇ ਛੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਆ। ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ,
शैतान का काम सी कि इस वचन नूं हटाया जाए, पर आपां हटण वाले नहीं। हालेलुया। ये उन्हां नूं भी लेना पैना आ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾ ਦੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ। ਕੀ ਆ? ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮਾਸਕ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿਪ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, हर इंसान चिप लगाए। जिहड़ा नहीं लगाएगा उहदा लेन देन की होएगा जी? बंद हो जाएगा। इस करके यहोवा दे प्यारेओ, बाइबल च यीशु मसीह ने कहा, लूका दी इंजील 1 अध्याय 31 और 32 आयत पढ़ो। असीं इस तो पहला किस वचन पढ़िए? यीशु मसीह ने कहा आ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਯਹੋਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਚਿਪ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚਿਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। पर याद रखो, जेड़ा चिप ले लेगा वो फस गया। वो की हो गया? वो की हो गया जी? फस गया। इस करके यीशु मसीह ने कहा, उन्हां कोलों ना डरो जेड़ा शरीर नूं मार सकदा, बल्कि उहदे कोलों डरो जेड़ा शरीर ते आत्मा दोवां दा नाश कर सकदा है। इस करके असीं उहदे कोल डरना। पढ़ो लूका दी इंजील 1 अध्याय 31 और 32 आयत। पढ़ो जल्दी। आमीन। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे गल की जा रही है कि यीशु मसीह अपने राज के सिंघासन ते बैठेगा। उदों एक ही राज हो जाएगा। हालेलुया। केड़ा राज? एक राज हो जाएगा। एक राज यानी कि यीशु मसीह का राज। सारे राज खत्म हो जाएंगे, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, बल्कि एक ही राज रहेगा जिहड़ा हमेशा का है। वो यीशु मसीह का राज आ, जिथे ना बीमारी, ना दुख, ना प्यास, बल्कि हमेशा का जीवन। हालेलुया। यहोवा तुहानू बरकत दे। आमीन।